लोकें दे लाओ तुसी चंडा तो आखो महाराज बोलो विकास, वो तो गल नहीं ना बनती। हुण इ'यै स्हाब चला दा इयो इसलै इयो स्हाब चले दा। हर बार पूछा करते ना कि महाराज कांग्रेस ने बनाया क्या है, जे दसन तो फिर वो भी बेची उन। अच्छा वो इस वास्ते हुण कांग्रेस ने दसना चाहती कि क्या बनाया है। घरों लियांदी सी होना साढ़े मुल्क च तरक्की होई दी ही, एक अंग्रेज सब कुछ लुट्टियै लेई गेदा, सूई दा गाने हरे दा साढ़े कोलों बनाइयै जहाजां दा अगर जेह्ड़ा अज्ज इन्नियां रैलियां होई दियां गैरे पर चढ़ियै जाए दे। नमस्कार, तुस दिक्खा दे हो गुलिस्तान न्यूज़ ते मैं रंजीव गल करां ते भारत जोड़ो यात्रा दी जिहदी एंट्री साढ़े जम्मू कश्मीर च 19 तरीक लखनपुर दे जेह्ड़ा एंट्री गेट है साढ़ी जम्मू कश्मीर यूटी दा उत्थां शुरू होआ दी। इसी लेइयै कांग्रेसी कार्यकर्ताएं च उत्साह ते है, पर होर बड़ियां जड़ियां उंदियां सहयोगी संस्थान जां कुछ संस्थां ऐसियां न जड़ियां इंडिपेंडेंट ही हां और उस यात्रा च राहुल गांधी हुंदे इस भारत जोड़ो यात्रा गी लेइयै ओह् इस यात्रा दे शाना बशाना ओह्दा समर्थन करने च उतरियां और घर घर जाइयै लोकें गी इस यात्रा च औने दा आह्वान भी करा दियां। मेरे पिच्छे जेह्ड़ी एह् संस्था दे जेह्ड़े लोक खड़ोते दे न, एह् जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन दे पदाधिकारी न और अज्ज एह् कठुआ दे विभिन्न ग्राएं च गे और लोकें गी आख्या, खासकर किसानें गी आख्या कि तुहाड़े मसले, क्योंकि किसानें दे गै जेह्ड़े मसले हे ओह् ज़्यादा एह् चुकदे न और करने आं इंदे कन्नै गै गल्ल। और मेरे कन्नै न इंदे इक नेता साहिब सिंह होर। साहिब सिंह जी, थुआढ़ा मता स्वागत है साढ़े गुलिस्तान न्यूज़ डोगरी दे चैनल पर। ते एह् जेह्ड़ी यात्रा गी तुस लेइयै निकले दे, क्योंकि उद्धरा राहुल गांधी होर निकले हे कन्याकुमारी दा, इत्थें जिल्लै तुहानूं पता लग्गा ते कठुए च तुस भी घर घर जा दे हो, केह् मकसद है? पहले तो थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसें टाइम कड्ढियै साढ़ी गल सुनी और लोगों तक पजाने की कोशिश करा करदे हो, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। गल एह् है कि किसान मजदूर यूनियन हमेशा किसानां दे हक च कम्म करदी रही है और असें पिच्छे दिक्खेआ कि पहले मंडियां प्राइवेट कीतियां, फिर 3 कानून वापस ले। ये साढ़े जिन्ने भी किसान संगठन हिंदुस्तान लेवल पर ये उनकी बड़ी जित ही, लेकिन इन्हें एक चलाकी की है कि जिसलै असें कनक बेचनी ही जां झोना बेचना हा तो उसलै तहसील साढ़े कठुए की गल करा ने, उसलै तमाम पटवारी चुके ते डीसी के दफ्तर च रखी ले जी जमाबंदियां बनानियां न ते इंदां दे नां चाड़ने न। और साढ़े मजदूर किसान वो खज्जल होए, उनेंगी नकल तक नहीं मिली, उनेंगी नकल तक नहीं मिली, क्योंकि जिसलै असीं मंडी च अपना गल्ला लेइयै जंदे हे तो आखदे कोई जमीनां दी नकल जरूर कन्नै लिआओ, नहीं तो तुहानूं पता नहीं तुसीं व्यापारी हो गए। किसान दी पहचान तां ही होनी है कि तुहाडे कोल जमीनां दी नकल होए तो उत्थे तुस फसल उगांदे हो तो उत्थे तुसीं छड्डदे हो, तो तां ओह् लोग खज्जल होए। अल्टीमेटली उन्होंने साड़ी फसल नहीं सांभी, ओह् प्राइवेट मंडी वाले फिर औने पौने भाव बेची। अज भी किसान परेशान है, अज भी लोग अही लड़ाई लड़ सरकार एक गल आखदी है कि न्यूनतम समर्थन मुल्ल देना किसान की, क्या ओह् थोंदा? नहीं थोंदा बस उ'ऐ फिर बिच कोई गरदौरी दी नकल आई जंदी बिच। एक पास्सै सरकार ने एह् जेह्ड़ी मौजूदा एनडीए सरकार है केंद्र च, जिहदे साढ़े प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी होर उ'नें आखेआ कि किसानें दी आय डबल करनी है 2022 च। 23 दा पैह्ला म्हीना भी आलमोस्ट बीतने आह्ला है, क्या होई? बिल्कुल नहीं हुई। तुसीं रेट दिक्खो, अज भी कोई 150 रुपये बधे होणगे कनक दे, लेकिन फर्टिलाइजर ओहदे कोलों किन्ना ज़्यादा होई आ, पैस्टीसाइड किन्ना ज़्यादा होई आ। लोकां दी जिसलै डीजल तुहानूं 94 रुपये जां 84 रुपये लीटर मिल गए तो जिसलै ट्रैक्टर कन्नै उन्हें जुताई करनी है तो ओहदा घंटे का रेट बधी जंदा। हर चीज़ च डीजल इस्तेमाल होंदा है और डीजल का रेट डबल हो गेदा है। उसलै सानूं 48 रुपये डीजल मिलता होंदा हा, अज सानूं 84 रुपये डीजल मिलता। तो सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਆ, ਉਹ ਡਬਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਹੋਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2 4 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰੀ ਉੱਠਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕन्नै ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, रूपलाल होर न इस चेयरमैन ने इस संस्था दे, इंदे कन्नै गल करने कि इंदा क्या आखना जी? मेरा बिल्कुल साफ सुथरी गल है कि जिहड़ी इस वेले यात्रा आए करदी है राहुल गांधी उनके नेतृत्व च, अस वेलकम करने, वेलकम कैं करने कि हिंदुस्तान के अंदर अज बड़ा
ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਾ ਕੋਲ ਡਰੇ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਡਰੇ ਕਰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਡਰਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਅੰਦਰ ਠੋਕੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕੀ ਅੰਦਰ ਠੋਕੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੀ ਉੜਦਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੋਕੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਦੋਨੇ ਤਰਫਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆਈਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਡੀ ਬੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਰੋਡਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਬਣੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਰੋੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਡਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡਾ ਤਾਂ ਆਖੋ ਮਾਰਾ ਬੋਲੋ ਵਿਕਾਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਆ ਉਸਲੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਟ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ 65 ਸਾਲ 66 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਨਹੀਂ 48 ਸਾਲ शायद, सॉरी। तो उस दौरान च क्या विकास नहीं होया? एयरपोर्ट कौन बनाए, पोर्ट्स कौन बनाइया? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਅੰਦਾਨੀ ਬਾਨੀ ਕੀ ਵੇਚੇ ਕਰਦੀ ਹੋਣੇ ਪੋਣੇ ਬਾਜੋ ਕੋਨ ਬਣਾਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟੀਏ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਸੂਈ ਦਾ ਗਾਣੇ ਹਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿਰੇ ਪਰ ਚੜੀਏ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਆ ਤਾਂ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਣ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਣ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਣ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਜਾਇਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਬ ਲੀਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਪਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੀ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਂਹ ਮਾਰੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੱਸ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਆਈ ਸਮਝ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਨੈਲਸਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਲੋਕ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕੱਢੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, 90 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਨਰ ਲਾਈਏ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਬੈਨਰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਚ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਆਖਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਲੋਕ ਵੀ अपील करने कि इस ये बड़ी बड़ी यात्रा है हमारा ये को पहले एडी बड़ी यात्रा कभी नहीं हुई दुनिया हिंदुस्तान च नहीं हुई। कन्याकुमारी टू कश्मीर पैदल अडवाणी साहब ने भी यात्रा कढ़ी पर वो रथ यात्रा ही वो रथ पर आए बट ये पैदल चला करते रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना बड़ी बड़ी गल है। और टी शर्ट च तो लोग आते फीम खादी दी है फीम नहीं खादी दी इस मुल्क की फीम चटाई उड़ी दी है। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਦੋਂ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਜੂਗੀ ਇੱਥੇ 19 ਤਰੀਕ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੜੀਏ ਸਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ पूरा दिन लाइए अज घर घर जाइए लोकें ये सुनेहा देआ दे असें भी इत्थै इंदे कन्नै इक चौपाल कीती है ते जिहदे च इ'नें खुल्लियै बेवाकी कन्नै जिल्लै असें आखेआ कि प्रधानमंत्री होरें आखेआ कि डबल इनकम जां होर जेह्ड़ी सरकारी योजना किसानें आस्तै चलाई दियां ओह्दे बारे जिल्लै इंदे कन्नै गल्ल कीती इ'नें ओह्दा बखूबी जवाब दित्ता और बड़ी चढ़ियै राहुल गांधी दी यात्रा च लोकें गी आह्वान कीता कि ओह्दे च हिस्सा लाओ। दिखदे रहो तुस गुलिस्तान न्यूज़ डोगरी ते देओ मिगी इजाजत। नमस्कार।